కల్లా మనం చూద్దాం. Okay. So before we begin, let's have a word of prayer. Come. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, thank you for this beautiful morning, Heavenly Father. Thank you for all your grace and mercies, Heavenly Father. And above all, thank you for waking each one of us and bringing us to this altar this morning, Heavenly Father. I commit this morning, I commit each and every person and their families into your mighty hands, Heavenly Father. I not only ask for blessings, Heavenly Father, but I ask for wisdom and understanding, Heavenly Father, that the words that will be spoken through me, Heavenly Father, may be a blessing to all, Heavenly Father. I commit them, I commit each one of us, and may the words, Heavenly Father, that you speak through me, Heavenly Father, not only be a guiding light, Heavenly Father, but open our minds and our understanding to the message that you are giving us this morning, Heavenly Father. In your very precious and holy name, I ask this prayer. Amen. ఆమేన్. So today, when we are discussing taking the portion from Exodus chapter 24, verses 9 to 18. 24వ అధ్యాయము నిర్గమకాండము 9 నుంచి 18 వచనాల వరకు చదువుకుందాము. తరువాత మోషే, అహరోను, నాదాబు, అబీహు ఇశ్రాయేళ్ల పెద్దల్లో 70 మందియు ఎక్కిపోయి ఇశ్రాయేళ్ల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదముల క్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైన వస్తువు వంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజము వంటిదియు ఉండెను. ఆయన ఇశ్రాయేలులోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు. వారి దేవుని చూచి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు కొండ ఎక్కి నా యొద్దకు వచ్చి అచ్చట నుండుము. నీవు వారికి బోధించినట్లు నేను వ్రాసిన ఆజ్ఞలను, ధర్మశాస్త్రమును, రాతి పలకలను నీకిచ్చెదనగా మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని కొండ మీదికి ఎక్కెను. అతడు పెద్దలను చూచి, మేము మీ యొద్దకు వచ్చే వరకు ఇక్కడనే ఇండుడి. ఇదిగో అహరోనును హూరును మీతో ఉన్నారు. ఎవరికైనాను వ్యాజ్యమున్న ఎడల వారి యొద్దకు వెళ్ళవచ్చునని వారితో చెప్పెను. మోషే కొండ మీదికి ఎక్కినప్పుడు ఆ మేఘము కొండను కమ్మెను. యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండ మీద నిలిచెను. మేఘము 6 దినములు దాన్ని కమ్ముకొనెను. 7వ దినమున ఆయన ఆ మేఘములో నుండి మోషేని పిలిచినప్పుడు యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరం మీద దహించు అగ్ని వలె ఇశ్రాయేలు కన్నులకు కనబడెను. అప్పుడు మోషే ఆ మేఘములో ప్రవేశించి కొండ మీదికి ఎక్కెను. మోషే ఆ కొండ మీద రేయింబగళ్ళు 40 దినములుండెను. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. ఆమేన్. Thank you, Prasida. Now, friends, we are talking about the covenant which has been sealed. God gave this covenant to Moses up in the mountain. Now, when I was reading this passage, who is Nadab and Abihu? They are the children of Aaron. ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో మనం స్పష్టంగా చూస్తుంది ఏంటంటే దేవుడు మోషే ద్వారా ఏదైతే నిబంధన చేశారో ఆ నిబంధనను ఆయన భద్రపరిచి మరి ఉంచారు. ఇక్కడ నాదాబు అబీహు ఎవరు అంటే మోషే యొక్క కుమారులుగా వారున్నారు, అహరోను కుమారులుగా వారున్నారు. Okay. And now Moses and Aaron, they followed Jesus. Every word that Jesus had, God, not Jesus, God had spoken. Remember, in the Old Testament, we only read about God until towards the end, we find that Jesus's birth happened and then thing. But it was always God and the people. Okay? So we must remember this. Now, second point. Here we are reading Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the leaders of Israel went up the mountain. And they went up the mountain. Okay. Now, when I was reading this passage, suddenly my eyes went on the second verse in this book. What does this say? I'm reading the first thing, and while you are still some distance away, bow down in worship.
You alone and none of the others are to come near me. The people are not even to come up the mountain. The people are not even to come up the mountain. And I am saying, why is there? First, he's saying all of these people went up the mountain. Then, in the beginning part of this chapter, it says, "You alone and none of the others are to come near me." And I am saying, what is this controversy? Why are you saying first, none of the others are to come near me, and here everybody's climbing up the mountain? You understand? Yes, sister. It was worrying me. And I am saying, why, Jesus, are you not opening my understanding? First you're saying something, then you're writing something else. And how can, if the people hear it, what will they think? మరి యొక్క లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు మోషే అహరోనులు నాదాబు అబీహు తర్వాత ఇశ్రాయేలు మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అని కాదు కానీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసింది ఇశ్రాయేలీలు దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధమును మాత్రమే. దేవుడు ఏ రీతిగా మరి ఈ యొక్క లేఖన 9వ వచనంలో చూస్తే, తర్వాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశ్రాయేలు పెద్దల్లో 70 మందియు మరి ఎక్కిపోయారు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? దేవునికి సన్నిధికి వెళ్ళారు. అయితే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో 24 రెండవ వచనంలో చూస్తే, దేవుడు మోషేను మాత్రమే యెహోవాను సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, ప్రజలు ఆయనతో ఎక్కి రాకూడదు అని హెచ్చరిక చేశారు. ఎందుకు దేవుడు ఈ యొక్క మరి తేడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క 9వ వచనంలో చూసినట్లయితే అందరూ పైకి దేవుని సన్నిధికి ఎక్కారు అని ఉన్నది. ఇక్కడ మరి మోషేకి దేవుడు ఎందుకు ఆ యొక్క ప్రజలు ఆయనతో కూడా రాకూడదు అని హెచ్చరిక చేసినప్పుడు అది నా హృదయాన్ని ఎంతో కలవరపరిచింది. ఈ యొక్క తేడా విషయంలో దేవాన్ని మీరు నాకు నా మనోనేత్రాలు వెలిగింప చేయండి అని నేను ప్రార్థిస్తూ కనిపెడుతూ వస్తున్నాను. Okay. Now, friends, what I want all of us to understand, there are many times in the Bible that we think it is controversy. Okay? It is controversy. But I want you to read that passage 100 times, even if you do not understand it and it is worrying you. Read it 100 times. Slowly, God will put the understanding inside you. Like he మరి did. దేవుని యొక్క లేఖన భాగంను మనం చాలాసార్లు ఈ యొక్క తారతమ్యాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో ఆ లేఖన భాగం విషయంలో మనం అనేక సార్లు చదవాలి, మరి నెమ్మదిగా చదవాలి, అర్థం చేసుకుంటా చదవాలి. దేవుడు ఎందుకు అక్కడ ఆ రీతిగా మాట్లాడారు, వేరే చోట వేరేగా ఎందుకు ఆయన హెచ్చరిక చేశారు, వాటిని గమనించి మనము లేఖనాన్ని మరి అనుసరించవలసిన వారుగా ఉన్నాం. So why I am retracking, our passage is only from verse 9, but when by God made me look at the earlier verses, and then this controversy was working, and the whole night I was reading just chapter 24. Now, what I want you to understand, the Lord said to Moses, "Come up the mountain to me, you and Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the leaders of Israel. And while you are still at some distance away, bow down in worship." Okay? Now, this is very clear because God spoke to Moses and he said, "Bring Aaron, your 2 sons, and the 70. Then he says, you alone, and none of the others are to come near me. The people are not even to come up the mountain." Then what were the next instructions? Up to a certain point, God brought all 70 plus Aaron plus Moses and his 2 sons. Only up to a certain point they came up the mountain. You alone and none of the others are to come near me. So what does that mean? The people are not even to come up the mountain. So it meant that the rest of the people, all the ones who were following Aaron and
Moses, they were the people who were not even to come up the mountain. ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో మనం స్పష్టంగా మరి చూడగలుగుతున్నాము. దేవుడు ఏం చెప్పారంటే మోషేకి, అహరోను అతని ఇద్దరు కుమారులు నాదాబు అబీహు మరి ఇశ్రాయేల్లో పెద్దల్లో 70 మంది ఎక్కిపోయి వారిని తనతో పాటు తీసుకొని రమ్మని దేవుడు కొండ మీదకి చెప్పినప్పుడు మరి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మోషేతో మరి ఇక్కడ మరి నీవు మాత్రమే మరి కొండ మీదకి ఇంకా ఉన్నత స్థలానికి ఎక్కి రమ్మన్నారు. నీవు నా కు వచ్చి అక్కడ ఉండు, ఎందుకంటే ఈ యొక్క హెచ్చరికను మరి దేవుడు మరి చెప్పినప్పుడు వారు కొంత దూరం వరకే మరి అహరోను అతని ఇద్దరు కుమారులు 70 మంది నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. Now, after these instructions were given to Moses, what did Moses do? He తర్వాత followed instructions దేవుడు మోషేకి ఏదైతే ఆజ్ఞించారో అప్పుడు మోషే ఏం చేశారంటే, and Moses went and told the people all the Lord's commands and all the other ordinances, and all the people answered together, "We will do everything that the Lord has said." మరి దేవుడు మోషేకి ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చి మరి వారికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను మరి ఆ యొక్క విధులను తెలియచేసినప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా మోషే చెప్పిన ప్రకారము వాటన్నిటినీ చేయదమనిరి. So what was this message? Firstly, God had asked Moses, Aaron, and all the rest to come up the mountain. Then what did Moses do? He heard these instructions, and then all of them went down the mountain again, because Moses had to give this message to all the people. What did the people say? The Lord command, we will do everything that the Lord has said. What did the people say? We will do everything that the Lord has said. మరి దేవుడు మోషేని వీరందరితో కూడా అహరోను అబీహు నాదాపు 70 మంది మరి వారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు మరి దేవుడు ఏదైతే మరి తెలియచేశారో వాటిని మరలా ప్రజలకు తెలియచేయడానికి మోషే వారితో పాటు మరలా క్రిందకు వచ్చి ప్రజలకి వాటిని బోధించినప్పుడు వారు వాటన్నిటినీ కూడా మేము అనుసరిస్తాము, ఆచరిస్తామని మోషేకి వాగ్దానం చేశారు వాళ్ళు. Now we come back to verse 9. Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 of the leaders of Israel went up the mountain. Now what happened when God said only Moses is to come to me? But God had given instructions that the verse 1 says, "Come up the mountain to me, you and Aaron and Nadab and Abihu and the 70 leaders." So the same people that God named in this chapter, they were the ones that, but read the next verse. "And they saw that God of Israel, beneath his feet was what looked like a pavement." So that was the place where they stopped. That was the end that they went, because it looked like a pavement. A pavement is always flat. It is not a mountain. Do you understand? Yeah. It is not like a mountain. Although they climbed up to a certain point, because God asked those men to come up the mountain. But when they came up to a certain point, what did it look like? It looked like a pavement at the foot of his feet. So you understand how we think it is controversial, but when we read, we understand it becomes plain. And here it is clearly said, beneath his feet was what looked like a pavement of sapphire. And God did not harm these leading men of Israel. They saw God, and then they ate and drank together. Now you see? Yeah. Moshe, Aharon, Nadab, Abihu
ఇశ్రాయేల్లో పెద్దల్లో ఉన్న 70 మందిని కూడా దేవుడు మరి ఆ యొక్క కొండ మీదకి ఆయన సన్నిధికి మరి పిలిచినప్పుడు వారందరూ కూడా ఒక స్థలం వరకు ఒక సమీపించడానికి దేవుని ఒక ఆ, మరి ఎత్తైన కొండలాగా వారు ఎక్కుతూ వెళ్ళడం లేదు, కానీ ఒక స్థానంకి వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క పాదాల క్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైన వస్తువు వంటియు ఆకాశ మండలపు తేజం వంటిది ఉండెను. మరి వారందరూ కూడా ఇశ్రాయేలు వారు దేవుణ్ణి చూసినట్లుగాను మరి వారు మరి ఆ స్థానములో మరి ఉన్నప్పుడు మరి ఇశ్రాయేల్లో ప్రధానులకు ఆయన ఏ హాని చేయలేదు, కానీ వారి దేవుని చూసి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి అని ఉంది. And then verse 12, the Lord said to Moses, come up the mountain to me, and while you are here, I will give you 2 tablets, which contain all the laws I have written. And అప్పుడు then యెహోవా మోషేతో ఇట్లా నువ్వు ఎక్కిపోయి నా యొద్దకు వచ్చి అచ్చట ఉండువు, నీవు వారికి బోధించినట్లు నేను వ్రాసిన ఆజ్ఞలను ధర్మశాస్త్రమును రాతి పరకలను నీకు ఇచ్చేదనగా. And what happens? Moses and his helper Joshua got ready, and Moses began to go up the holy mountain. Moses started climbing up the holy mountain. Moses said to the leaders, wait here in the camp for us until we come back. See? మరి మోషే అతని పచ్చాకుడైన యెహోషువ లేచిరి. మోషే దేవుని కొండ మీదకి ఎక్కెను. అతడు పెద్దలను చూచి మేము మీ యొద్దకు వచ్చే వరకు ఇక్కడనే ఉండడి అని, ఇదిగో అహరోను హూరును మీతో ఉన్నారు, ఎవరికైనా వాద్యమనడేలా వారి యొద్దకు వచ్చి వెళ్ళవచ్చునని వారితో చెప్పారు. So Moses obeyed the voice of God, and he told them to wait there at the base of the camp where they had parked, and only he went up the mountain. And what did Moses say? While I am away, if there is any dispute, anybody comes with a problem or anything happens and they want clarification, go to Aaron and Hur, because Moses had asked them to wait at the camp and the people could go to him, because God said only you will come up the mountain to see me, right? Yes. దేవుడు మరి మోషేకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు మోషే మాత్రమే మరి దేవుని కొండ మీదకి ఆయన ఎక్కగలిగారు. అయితే అతడు పెద్దలు చూసి మరి నేను మరలా వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండండి, మరి అహరోను హూరు కూడా మీతో ఉన్నారు, మీరు ఈ యొక్క స్థలములో ఉండి ఎవరికైనా ఏదైనా వ్యాజ్యం వస్తున్నట్లయితే వారి యొద్దకు వెళ్ళవచ్చునని వారితో ఆయన చెప్పారనమాట. And at the end, the Lord called to Moses from the cloud. So this means that what this morning's message is that Moses was faithful. God tested Moses to climb up the mountain alone. Moses went and told his people what God had told him, and he went up the mountain alone. So God tested Moses, and then God found that Moses was faithful to his word. And then obedience, Moses was obedient in the wilderness. Remember, this is the 40-year journey. Moses Yes. and Aaron and all the people of Israel, because they had sinned, and God forgave them so many times. But to a point, God says, now I will bring them out of Egypt, take them out of this. So what I need us to understand is, friends, whatever we do, we need to be obedient to God's word. It is very difficult for a Christian. The climb is difficult. But let me tell you, you think it is difficult, but it is easy. You follow his word, everything falls into place, because God makes those steps for you. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మోషేకి దేవుడు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించి
మరి ఆయనను కొండ మీదకి రమ్మని చెప్పినప్పుడు మోషే మరి సిద్ధపడమే కాకుండా తనకిచ్చిన బాధ్యతను ఐగుప్తుల్లోంచి ఇశ్రాయేల్ అందరినీ ఆ యొక్క 40 సంవత్సరాలు ఆయన నడిపించడానికి ఆయన దేవుని దృష్టిలో నమ్మకస్తుడిగా ఉన్నారు. మరి దేవుడు ఆయనను పరీక్షించినప్పుడు పరీక్షలో నిల్చున్నారు. ఆ యొక్క అరణ్య మార్గంలో ఆయన దేవునికి విధేయత చూపించిన వ్యక్తిగా ఉన్నారు. అందుచేత మోషేని దేవుడు కొండ మీదకి రమ్మని చెప్పినప్పుడు అక్కడ వారి ప్రజలని సంరక్షించడానికి అహరోను హూరుని ఉంచారు. అదే రీతిగా ఆయన ఒక్కరే మాత్రమే దేవుని సన్నిధికి ఎక్కినట్లుగా ఇక్కడ లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం. Now the other beautiful portion to this is Moses came down and told the people what God had spoken to him. So he shared every message with his people. He did not keep everything to himself. The second point is when Moses went up the mountain, when God told him, "You have to come to me alone," and God manifested himself to the people, to Moses. Now remember, friends, to the Israelites, the light looked like a fire burning on top of the mountain. To the Israelites, which means the entire people who were with Moses, God not only showed Moses the light, but it was also to each and every person who was at the base of the mountain. And God spoke to Moses only on the 7th day. God made Moses wait 6 days, and only on the 7th day God spoke to Moses. The cloud covered the mountain for 6 days, and on the 7th day the Lord called to Moses. The Lord called to Moses on the 7th day from the cloud. ఇక్కడ దేవుడు మోషేని మరి తన దగ్గరికి రమ్మన్నప్పుడు మోషే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అదే రీతిగా మరి దేవుడు ఏదైతే సందేశం ఇచ్చారో దాన్ని ఇశ్రాయేలుకి ఆయన ఏ విషయం మరుగు చేయకుండా దేవుడు ఏదైతే పలికారో దాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ వచ్చారు. మరి మోషే కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు ఆ మేఘము కొండను కమ్మింది. మరి అంతేకాకుండా యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండ మీద నిలిచెను. మేఘము 6 దినములు దాన్ని కమ్ముకొనును. 7వ దినమున ఆయన మేఘంలో నుండి మోషేను పిలిచినప్పుడు యెహోవా మహిమ కొండ శిఖరం మీద దహించు అగ్ని వలె ఇశ్రాయేలు కన్నులకు కనబడిన. అంటే దేవుడు కేవలము మోషేకు మాత్రమే ఆయన కనబడలేదు, కానీ మరి ఇశ్రాయేలులందరికీ కూడా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మహిమను వారందరూ కూడా కనులారా చూడగలిగారు. Now, friends, out of this passage that we concentrated on so much this morning, what I want you all to understand, God called Moses and those people, right? Secondly, Moses came down and told everyone what God had spoken to him, which means he shared with his people. Okay? And thirdly, what did he do? Those instructions that Moses was given, he followed it, and the others obeyed, because they said, whatever the Lord says, we will follow. All of them followed God's word. And because of that, God manifested, God showed himself. How did he show himself? He showed it by the dazzling light of the Lord's presence came down on the mountain to everyone. To the Israelites, the light looked like a fire burning. So God showed himself to every person over there. Every Israelite saw it, the presence of God. They did not see God. The presence of God they saw. And God spoke to Moses. Moses waited patiently. God showed himself to Moses and spoke to Moses. And there Moses spent 40 days and nights. So you and I, friends, when we share, you and I share the word, what happens? The light comes on us, and we in turn are in a position to share what God has spoken to us about. మరి మోషేని దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను
మరి ఆయన ఐగుప్తులోంచి వారికి విడుదల కలుగు చేయడమే కాకుండా మరి దేవుడు ఏదైతే మోషేకు ఆజ్ఞాపించి తెలియచేసిన విషయాలన్నిటినీ కూడా ప్రజలకి ఆయన తెలియచేస్తూ వచ్చారు. అదే రీతిగా దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించబోయే ఇంకను మరి ఆ విషయాల కొరకు మోషే కొండ మీద ఎక్కినప్పుడు మరి యెహోవా మహిమ ఆ కొండ మీద శిఖరం మీద దహించే అగ్ని వలె ఇశ్రాయేలు కన్నులకు కూడా కనబడింది. ఆ సమయంలో మరి మోషే ఏం చేశారంటే తను ఆ యొక్క కొండలో ఆ కొండ మీద మోషే మేఘములో ప్రవేశించి కొండ మీదకి ఎక్కారు. తర్వాత మోషే ఆ కొండ మీద రేయింబవళ్ళు 40 దినాలు ఆ స్థలములో వేచి ఉన్నారు. అయితే మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న మనము దేవుడు ఏదైతే మనకు బయలుపరిచారో ఆ విషయాల్ని మనము కూడా మరి ప్రజలకి బోధించే వారముగా మనం తప్పకుండా ఉండాలి. Now I want us to turn to the book New Testament, 1 Corinthians chapter 10. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. 1 నుంచి 13 వరకు చదువుతాము. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయము. సహోదరులారా, ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకు ఇష్టం లేదు. అదేదనగా మన పితరులందరూ మేఘం క్రింద నుండిరి, వారందరూ సముద్రములో నడిచిపోయిరి. అందరూ మోషేను బట్టి మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తిస్మం పొందిరి. అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి. అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఏలయనగా తమను వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి. ఆ బండ క్రీస్తే. అయితే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయిరి కనుక అరణ్యములో సంహరింపబడిరి. వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకుండానట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి ఆడుటకు లేచిరి అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరి వలె మీరు విగ్రహారాధకులై ఉండకుడి, మరియు వారి వలె మనము వ్యభిచరింపక యుందము. వారిలో కొందరు వ్యభిచరించినందున ఒక్క దినముననే 23,000 మంది కూలిరి. మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము. వారిలో కొందరు శోధించి సర్పముల వలన నశించిరి. మీరు సణగకుడి, వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకుని చేత నశించిరి. ఆమేన్. Amen. Thank you, Prasida, my darling. Okay, now we come to warning against idols. What does this mean, friends? God is a jealous God. He does not want you to bow down or to keep any idol and worship the idol. He does not want. He wants direct you and him. That is all. There is nothing in between him and you and him. మరి దేవుడు ఇక్కడ విగ్రహాల జోలికి పోవద్దు, విగ్రహాలకు మొక్కద్దు, విగ్రహాలని ఎదుట మిమ్మల్ని మీరు పరచుకోకూడదు. నేను రోషము కలిగిన దేవుడును, నీకును నాకును మధ్య ఏ విధమైన విగ్రహము అడ్డుగా రాకూడదు అనేది ఇక్కడ దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. Now I am retracking a little bit, and as I said, this passage is about idols, right? I want you to read Leviticus chapter 10. You will come to know, when you have time, you read that, but because we need to finish with our passage, you read Leviticus chapter 10, you will come to know what happened to Aaron's two sons, Nadab and Abihu. You will come to know what happened. They started rebelling and they started worshipping. So the same thing happened over here. I want you to remember, my brothers, what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. They were all under protection, and safely that journey of the 40 years, they followed it and God took care of them. In the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. All ate the same spiritual bread and drank the same spiritual drink. They drank from the spiritual rock that went with them. And who was that rock?
and that rock was Christ himself. ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో మనం విగ్రహారాధన గురించి అనే విషయాల్ని హెచ్చరిక చేయబడుతుంది. లేవి కాండం 10వ అధ్యాయమును మరి తర్వాత మీరు చదవండి. ఆ యొక్క అధ్యాయంలో అబీహు నాదాబులు ఏ రీతిగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడిచారు, వారికి ఏం జరిగింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ యొక్క 10వ అధ్యాయం మొదటి కొరింథీ 10లో సహోదరులారా, ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు. అదేదనగా మన పితరులందరూ కూడా మేఘం కింద నడిచి, అంటే దేవుడు ఏదైతే వారికి బయలుపరిచారో మరి ఆ యొక్క అభిషేకం కింద వారు నడిచారు. అందుకని వారందరూ కూడా సముద్రంలో నడిచిపోయారు. అందరూ మోషేను బట్టి ఈ మేఘంలోను సముద్రంలోను కూడా వారు బాప్తిసం పొందారు. అందరూ కూడా ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించారు. అందరూ ఒకే ఆత్మ సంబంధమైన పానం చేశారు. ఎందుకంటే తమను వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది వారు త్రాగిరి. ఆ బండ క్రీస్తే అని చెప్తున్నారు. Now, when we are talking about this idol worship, now all this is an example for us to warn us not to desire evil things. We should not desire evil things as they did, not to worship idols as some of them did. Now, what happens if you and I are leading in the front and all of us have followed God's word, whatever the word God spoke to us, and we followed it, and we are leading the people? Do you know what is happening at the back of you? No, you do not know. What happens? Some of them are following. In between, you will have some naughty people, and they will just keep making fun, and they will start doing evil things because people are right in the front. Nobody is watching you at the back. You do not have CCTV cameras. You do not have mobile phones which you can raise up and watch what is happening. God started getting very displeased with what, because they started eating and drinking, and then they started doing things that they are not supposed to be doing. If you read this passage, you will know God was very angry with them. మరి ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో విగ్రహారాధన అనే మాటను మనం ఎలాగా ప్రజలు తప్పిపోతారు అనేది కూడా చూస్తున్నాం. మరి ముందు నడుస్తున్న మోషేని వారు వెంబడిస్తూ ఒకే ఆహారం తిన్నారు, ఒకే పానీయం చేశారు. కానీ ఆయన వెంబడిస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్నవారు, వెనుకలో ఉన్నవారు మరి వాళ్ళు దేవుని మార్గం మెచ్చి మరి మోషేకి దేవుడైతే ఆజ్ఞాపించారో వాటిని అనుసరించకుండా వారు తప్పిపోయారు. ఎందుకంటే మోషే వారిని వెనక్కి చూసుకోవడానికి మనకులాగా సెల్ఫీలో ఆయన ప్రజలను చూడలేదు, లేకపోతే వారితో సరైన మరి కాంటాక్ట్ అనేది మోషేకి లేకుండా పోయింది. మరి అదే మరి మనల్ని వెంబడిస్తున్నారని చాలా మంది మనం అనుకుంటాం, కానీ వారు తప్పిపోతున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం గమనించాలి. Now I want us to reach verse 7. The people sat down to a feast which turned into an orgy of drinking and sex. We must not be guilty of sexual immorality as some of them were. And in one day, 23,000 of them fell dead. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు జనులు తినటానికి త్రాగటానికి కూర్చుండారు, ఆడటానికి లేచరి అని వ్రాయబడినట్లుగా మరి కొందరి వల్ల వారు విగ్రహారాధకులై ఉన్నారు. మరియు వారిలో మనము వ్యభిచరింపక యుందము, వారిలో కొందరు వ్యభిచరించినందున మరి యొక్క లైంగికపరమైన పాపంలో వారు పడిపోవడాన్ని బట్టి ఒక్క దినంలోనే 23,000 మంది కూలిపోయారు. Remember, friends, God does not bother about numbers. Imagine in front of you if 23,000 people, God finished them up in front of your eyes. It does not matter number of people. God was so displeased with them. This is what happens when people disobey God. The numbers count, it goes so high, none of us are able to comprehend. None of us are able to understand how so many people have died. But what were they doing? They were feasting and misbehaving, and it was against God's laws. మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు
దేవునికి వ్యతిరేకంగా వారు తినుటకు తాగుటకు లేచిరి. అంతేకాకుండా వారు వ్యభిచరించారు కాబట్టి మరి మనము అయ్యో ఇంతమంది చనిపోయారా అని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు వారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారు కాబట్టి దేవుడు వారిని ఒక్క దినములోనే వారిని సంహరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And now verse 11. All these things happened to them as examples for others. To how many మరి people? First 23,000 died. Then some more was killed by snakes. And the angel of death was destroying as much as he could. But ఇక్కడ all these things happened to them as examples for others. మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ సంగతులన్నీ కూడా దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకే వ్రాయబడ్డాయి. ఎందుకంటే మరి తాను నిల్చున్నానని తలంచుకుని వాడు పడకుండానట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వారు దేవునికి విరోధమైన కార్యములు చేసి మరి దేవునికి ఇష్టలుగా లేకపోవడాన్ని బట్టి వారు భూమి మీద వారు లేకుండా పోయారు. And they were written down as a warning for us. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి మనకి బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడి ఉన్నవి. For we live at a time when the end is about to come. మరి మన యొక్క అంతము రాకముందుగానే దేవుడు ఏంటంటే మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. So you know, friends, why was it written? ఇవన్నీ ఎందుకు రాయబడ్డాయి? Because you and I are to read this verse 11. All these things happened to them as examples for others, and they were written down as a warning for us. మరి ఈ యొక్క సంగతులన్నీ కూడా దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడిన 11వ వచనంలో ఉన్నాయి. For we live at a time when the end is about to come. మరి యుగాంతమందున్న మరి ఈ విషయంలో మన జాగ్రత్త పడడానికి వీటన్నిటిని దేవుడు వ్రాసించారు. And you and I know, friends, that we are all sitting on a time bomb. We do not know when the end of the world is going to come. End of the world, people in many centuries earlier also predicted that the end of the world, and they also were waiting, like we are also waiting. But whose time is it? It's not our time. It's God's time. The end of the world will happen when God does it. And when that time comes, friends, you and I, if we are wanting in our whatever we have done through our lives and in our repentance, if we have not repented completely, we will be consumed. We will not see the promised land that God has promised to us and the 1,000 years of a wonderful life. మరి దేవుడు మనకి వీటన్నిటిని హెచ్చరికల్లో ఇవ్వడానికి కారణం ఒక విధంగా మనం అంచె దినాల్లో ఉన్నాము అంటే మరి ఒక అనుభవము పైన లేకపోతే దాని క్రింద మనం ఉన్నాము అంటే ఎప్పుడు ఏది సంభవిస్తుందో మనకు తెలీదు. కానీ దేవుడు తన యొక్క కాలములో యుగాంతం అనేది మరి ఆయన జరిగిస్తారు. ఆ సమయంలో మనము మరి పరీక్షించబడి శోధింపబడి లేకపోతే దేవుని ఇష్టమైన వారిగా మనం జీవిస్తే సరి, లేకపోయినట్లయితే దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి మనం పాలవలసిన వారంగా మనం ఉంటాం అన్నమాట. అందుకని వీటన్నిటినీ దేవుడు యుగాంతమందు జరుగుతున్న వాటి విషయంలో మరి మనకు బుద్ధి కలుగుటగా ఈ యొక్క హెచ్చరికలన్నీ ఇచ్చారు. ఆ యొక్క హెచ్చరికలని మనం పాటిస్తూ మరి సిద్ధపడిన వారిగా మనం దేవుని కొరకు ఉండవలసింది. And I want us to read verse 12 and 13. 12-13 చదువుదాం. Please read 12 and 13. Very important. తాను నలుచుచున్నానని తలంచుకొని వాడు పడకుండానట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొని వాళ్ళను. సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. మీరు సహింపదగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపనీయుడు. అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనలో కూడా తప్పించుకొని మార్గము కలుగు చేయను. The important thing is better be careful. Verse 12, better be careful. And verse 13, he will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. He will not allow you to be tested.
మరి దేవుడు మనం పడకుండానట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పారు. ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మను శోధింపనీయడు. And then he will give you the strength to endure whatever problem that comes your way that has been given by God. He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. The solution, the problem and the solution are both in God's hands, but you have to put your trust in him to go through both of them. మరి సమస్య మీద ఉంటుంది, మరి దాన్ని విడిపించే సమర్థుడు కూడా ఆయనే. అయితే మనము నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు మరి సరి అయిన విధముగా దేవుని యొక్క మరి మాటని నెరవేర్చే వారంగా ఉన్నప్పుడు ఆ శోధనలో మనం తప్పించుకొని మార్గాన్ని దేవుడు మనకు కలుగ చేస్తారు. Yeah, very important today's passage, friends. What faithfulness is about, what happens if you are not faithful. And now let us read Matthew chapter 4, verses 1 to 11. మరి ఈ Matthew యొక్క లేఖన భాగంలో నమ్మకత్వం అంటే ఏది, లేకపోతే మరి దేవుని దృష్టికి ఏ రీతిగా మనము తప్పిపోతాము అనే విషయాలు జాగ్రత్త వహించడానికి మనం ఈ లేఖనాన్ని నేర్చుకోగలిగాను. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం చూద్దాం. 4 కదా మేడం? 4. 11. Chapter 4, verses 1 Sorry. to 11. Matthew. Okay, Matthew. okay. మత్తయి సువార్త Okay. 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 12 వచనాలు. అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబట్టకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించుమనెను. అందుకు ఆయన, మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. అంతటా అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమునకు ఆయనను తీసుకొని పోయి దేవాలయ శిఖరమున ఆయన నిలువబెట్టి, నీవు దేవుని కుమారుడవైతే క్రిందికి దుముకుము, ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదం ఎప్పుడైనాను రాతికి తగులకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తికొందురు అని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసు, ప్రభువైన నీ దేవుని నీవు శోధింపవలదని మరి ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నదని వానితో చెప్పెను. మరలా అపవాది మిగులు ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఆయనను తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి, నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటినన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు వానితో, సాతానా పొమ్ము, ప్రభువైన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. అంతటా అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసిరి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise God. Thank you, Prasiddha. Okay, now friends, what does this passage tell us? It is telling us about the temptation of Jesus. ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో మనం ఏం గమనిస్తున్నామంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శోధింపబడము అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. Now, before we come to this temptation, I want to retrack again. And in that passage before this, it says Jesus was baptized by John. ఈ యొక్క శోధింపబడక ముందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను చేత ఆయన బాప్తిసం పొందారు. And as soon as Jesus came out of the water, then heaven was opened to him. మరి ఆయన కొరకు మరి ఆయన బాప్తిసం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన కొరకు పరలోకములో ఆకాశం తెరవబడింది చూస్తున్నాం. And he saw the Spirit of God coming down like a dove and alighting on him. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పౌరం వలె ఆయన మీద దిగి వచ్చుట చూస్తున్నాం. Then a voice from heaven said, "This is my own dear son with whom I am pleased." మరి ఆకాశం నుంచి ఒక స్వరము కూడా వినపడి, ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అనేది. Now remember, friends, this portion is very important. Why? Because this starts Jesus's life
the word of his Father, he had to go through all this. This is the time the heavens opened up. The Holy Spirit came down on Jesus. Why? Because now everything was ticking away, because Jesus was going to be tempted and then hung. So the Holy Spirit came upon Jesus when he was baptized by John, so that he could endure everything that was set out by his Father. మరి ప్రభు యేసుక్రీస్తుకి ఆయన బాప్తిసం తీసుకోక ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మీదకి వచ్చి ఆయన బలపరచడాన్ని బట్టి రాబోతు కాలమందు ఆయన ఏదైతే శోధన గురి అవుతారో ఆ శోధనలన్నిటినీ కూడా జయించడానికి మరి దేవుడు ముందుగానే పరిశుద్ధాత్మను ఆయన మీద ఉంచినట్లుగా మనము లేఖనాలు బట్టి ఆధారముగా ఉంది. Okay, friends, and this starts the temptation of Jesus, and he was tempted thrice at that one same time. మరి ఒకే సమయంలో 3 సార్లుగా ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఈ లేఖన భావంలో చూస్తాం 3 సార్లు ఆయన సాతాను చేత శోధింపబడ్డారు. And here again, Jesus spent 40 days and nights in the wilderness. And what did the devil say? Jesus went without food and without food and water. And without food, Jesus was hungry. Jesus was hungry. If you are God's son, order these stones to turn into bread. మరి ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు మరి ఆయన ఆకలి దప్పుల చేత మరి ఉపవాసం ఉండడాన్ని బట్టి ఆయన ఆకలి కొని ఉన్నప్పుడు మరి శోధకుడు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలోగినట్లు ఆజ్ఞాపించమని చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన మనిషి రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించడని వ్రాయబడి ఉన్నదనేను. Now during Jesus' time there were many miracles that he had performed. Don't you think that these stones could have turned into bread for him? Very easily. But no, Jesus answered, the scripture says man cannot live on bread alone, but needs every word that God speaks. That is manna for your soul. మరి దేవుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనేకమైన అద్భుతాలు సూచక్రియలు చేశారు. మరి యొక్క రాళ్లను ఆయన మరి రొట్టెలుగా మార్చుకోగలిగిన సమర్థుడు. మరి ఆ యొక్క శోధనని జయిస్తూ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనుషులు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించినని వ్రాయబడి ఉన్నది అన్నాను. Now the first test is the bread. Jesus spent 40 days and nights without food. He was very hungry. And the devil told him, turn these stones into bread so you can eat. And Jesus said, man will not live by bread alone. Now the second test, what the devil did, what did he do? The scripture says, then verse 5, then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him there on the highest point of the temple. Now you know how high a temple is? It's very high. And said to him, if you are God's son, throw yourself down, for the scripture says God will give orders to his angels about you. యొక్క లేఖన భాగంలోనే మరి మనం చూస్తున్నాం ప్రభు యేసుక్రీస్తు మరి మొట్టమొదటిగా ఆయన ఉపవాసం ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆకలి విషయంలో మరి దుష్టుడు మరి ఆయనను మరి శోధించినప్పుడు ఆయన వెంటనే తిరిగి దేవుని మాటని తను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన జయించారు. మరి రెండోదిగా యొక్క అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమునకు ఆయనను తీసుకొని వెళ్ళి దేవాలయ శిఖరమున ఆయన నిలవబెట్టి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే క్రిందికి దుముక్కుము, ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాత్రికి తగలకుండా వారి నిన్ను చేతులతో ఎత్తుపట్టుకుంటూ పెట్టుకొందురు అనే శోధన ఆయన కలిగారు. And what did Jesus answer? But the scripture also says, do not put the Lord your God to the test. మరి లేఖనంలో రాయబడి ఉంది ప్రభువుని నీ దేవుని శోధింపవలదని అనే మాటతో ఆయన ఆ యొక్క విషయంలో కూడా సాతాను జయించారు.
So we must not be defiant and we must not put God to the test. Be very careful, friends. మరి అందుకని మనం దేవుని మనము కూడా శోధింపకూడదు. Now, what is the third test? Then the devil మూడోది, took Jesus to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. All this I will give you, the devil said, if you kneel down and worship me. Now, what was the third thing? The devil wanted Jesus to kneel down. Kneel down. He didn't say worship me, he said kneel down, which means come right down to the base. మరి మరలా అపవాది మిగులు ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఆయన తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నీవు సాగలిపడి నాకు నమస్కారం చేసినాడరా వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా యేసు వానితో సాతానా పొమ్ము ప్రభువైన నీ దేవునికి మొరొకి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలను అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. And what did Jesus say? Go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only him. Worship మరి the Lord your God. సాతాన్ని ఆయన హెచ్చరిస్తూ సాతానా పొమ్ము ప్రభు నీ దేవునికి మొరకి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలెను అని ఆయన చెప్పినప్పుడు అపవాదిని ఆయనను విడిచిపోయింది. దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసినాయి. So what I want you to understand, friends, Jesus did not get angry with Satan. He calmly and with great patience, he told with every test that Satan was giving Jesus, he spoke to him calmly. He explained to him what the Bible says and what is the order of his father. And then what did Satan do? He left because he knew he was not winning the battle. He left because he was going on trying to put Jesus to the test, but the tests were not working out. His father was with him. And then the devil left Jesus and angels came and helped him up. మరి మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన కలిగిన శోధనలన్నిటిలో కూడా అపవాది మీద ఆయన కోపగించలేదు, కానీ దేవుని లేఖనంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరిగి వాళ్ళ అపవాదికి హెచ్చరిక చేస్తూ మరి ఆయన అపవాదిని దూరపరుస్తూ మరి ఆయనని ఏమీ చేయలేకపోయినప్పుడు అపవాది యేసుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత దేవదూతలు వచ్చి ప్రభువైన యేసుకి పరిచర్య చేశారు. So friends, when we take this into our life, you will see so many times when people are being chased and when people fall, what happens? There are many people to lift them up and help them out and take them to the hospital, right? Simple example. But when the person does not follow God's word and thinks he is the king, what happens? In that same place that he has fallen, there is nobody that comes there. Nobody knows that he's fallen. What does he do? He suffers and he sees his whole life what he had done to arrive at that point. We must be very obedient, friends, to what God's word is all about. We need to study it. We need to read it over and over and over again to make ourselves understood what is required of us, what we need to do, because God helps us. And remember, we read, God will give you that much only what you can handle. He will not put you to any more tests than you can handle, and he will lift you up. మరి సాధారణంగా మనం పడిన స్థితిలోనే మనం ఒకవేళ పడిపోయిన దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు చేస్తా వెళ్ళినట్లయితే మరి అవి మనకి రాబో కాలమందు అవెంతో మనకి అడ్డుగా ఉండడమే కాకుండా మరి దేవుని విరోధంగా మనం నడిచి వెళ్ళిపోయినట్లు చేస్తాయి. కానీ ఏ యొక్క సమయంలో అయితే మనకు శోధన వచ్చినప్పుడు ఆ శోధనలో మనం సహింపదగిన దానికంటే ఆయన మనల్ని శోధింపనీయడు కాబట్టి ఆ శోధనలో మనం నిలిచినప్పుడు మరి దేవుడు మనకిచ్చిన ఉన్నత బహుమానమును దేవుడు తప్పకుండా ఆయన మనకిస్తారు. మనం తప్పకుండా మరి దేవుని యొక్క ప్రతినిధులుగా మరి ఈ లోకంలో ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాకు సహాయం చేస్తారు. And I hope God's word, what he spoke through me today, will be a blessing and a warning to us also.
మరి ఈ యొక్క లేఖన బాబు మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కాక, అంతేకాకుండా మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఏ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని ఎదుట, దేవుని మార్గములను వెతుకుతూ ఆయన్ని వెంబడించడానికి మనము ఉండాలో, మనకిచ్చిన యొక్క ఆజ్ఞలను మరి ఆయన ఆయన ఇచ్చిన మేఘం కింద మనం ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మని దేవుడే మనకి కృపను దయచేయను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you, Praise Sister. Lord. Thank you. God Thank you, bless. ఆమేన్. sister. Praise Lord. ప్రైజ్ లార్డ్ మ్యామ్. ప్రైజ్ Praise లార్డ్ మ్యామ్. God. Thank you, Amen. sister. Yes. ట్రస్టెడ్ బట్ ఫెయిత్ఫుల్ అనే అంశం మీద మోసెస్ గురించి, అలాగే ప్రభువైన యేసుని గురించి అద్భుతమైన వాక్య పరిచర్య చేసి, మనము శోధింపబడినప్పుడు కూడా మనం సహనముతో అపవాదిని ఏ విధంగా జయించాలో అద్భుతమైన వాక్య పరిచర్య చేసిన రీటా సైమన్ గారికి, అలాగే తర్జుమా చేసిన జ్యోతిర్మయి గారికి విపిఎఫ్ ఫ్యామిలీ తరపున కృతజ్ఞతలండి. మరియు ముగింపు ప్రార్థన మరియు ఆశీర్వాదం చేయవలసిందిగా పాస్టర్ విజయ్ కుమార్ గారిని మనం చేస్తున్నానండి. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. అత్యంత కృపయు కనికరాలు కలిగినటువంటి పరలోకముందున మా తండ్రి, మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన బలమైన నామానికి వందనాలు. అయా ఉదయకాల సమయంలో అమ్మగారి ద్వారా చక్కని ఉపదేశాన్ని మాకు అందించారు. అయినా మీరు శోధించబడేవారు కాదు, శోధించేవారు కాదు. మరి మా ప్రత్యేకతలను మేము తెలుసుకొని ఆ దృష్టాంతంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలు మరి పంచుకున్నందుకు మీ స్తోత్రాలు. మరి అబీబు నాదాబు మరి తండ్రి తెలిసి కూడా అన్ని అగ్ని తెచ్చి వారు తిరిగిన మీ యొక్క కోపానికి మిమ్మల్ని శోధించి బలైనారు. మీరు ఎవరిని శోధించేవారు కాదు, మిమ్మల్ని శోధించేటువంటి వారు అరణ్యంలో రాలిపోయి ఉన్నారు. అలాగే తండ్రి మరి మీ కృపలో తండ్రి అనేక మంది మరి తండ్రి మీకు వ్యతిరేకంగా జీవించి వివిధ విధాలుగా మరి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మరి సముద్రంలో నడిచినప్పటికీ, మన్నాను భుజించినప్పటికీ, మీతో మాట్లాడినప్పటికీ, మీ ప్రసన్నతలో నిలబడినప్పటికీ వాటి విషయంలో ఫలాలు పొందలేక విఫలులై మరణించిన విధానాన్ని చూస్తున్నాం. అయ్యా మేము మా మోకాళ్ళు ఉంచుకొని విధేయత కలిగి మీ కృపలో తండ్రి మోసే 6 దినాలు ఆ యొక్క కొండ మీద ఎదురు చూసి 7వ దినమున మీరు మాట్లాడే వరకు ఆయన ఓపికతో ఆశతో కనిపెట్టుకొని మీరు ఏ సందేశాలు ఇస్తున్నారో అది ప్రజలకు తెలియజేసే విషయంలో ఎంతో నిబద్ధత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. మరి కనుక తండ్రి ఆయనకు మీరు అనేక మరి శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిలో భాగాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన విషయంలో కూడా మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి. అయ్యా మరి నీ న్యాయవంతుడా, నీతిపరుడా, దయగలిగిన వాడా, కరుణా కటాక్షం కలిగిన వాడా, పక్షపాతం లేని తీర్పునిచ్చేవాడా, మరి తండ్రి ఇలాంటి విషయాలు ఈరోజు ఉదయకాలంలో మమ్మల్ని హెచ్చరింపజేసి మా యొక్క మనోనేత్రాలు మేము వెలిగించుకొని మీరు ఎవరిని శోధించరు, కానీ శోధించబడినప్పుడు మిమ్మల్ని ఆధారం చేసుకోవాలి. పరిశోధనలో ఉన్నప్పుడు మరి మీ కొరకై నిలబడాలి. ఈ రెండు సాధించినప్పుడు మంచి జీవితాన్ని పొందవచ్చని చక్కని ఉదాహరించినటువంటి ఐరన్ మేడం గారికి, ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన అమ్మగారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఉదయాన్ని మా బ్రతుకులో చక్కని వసంతం అనగా తండ్రి చిగురులు ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు. మరి తండ్రి ఈ మాటలు విన్నటువంటి ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించినందుకు మీకు వందనాలు. అలాగే తండ్రి ఈ మాటలు మేము అనేక మందితో మాట్లాడి మా హృదయం నింపుకుంటూ ఇతరులు కూడా కార్యము చేసేటువంటి అద్భుతమైన సందేశాలను మాట్లాడడానికి కృప చూపండి. ఉదయకాలంన ప్రార్థనా సహవాసంలో పాల్గొని అనేక సంగతులను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి వారందరినీ మరి తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా కొరకు మరి తండ్రి ఏర్పాటు చేసి మరి తండ్రి ఎంతో నిశ్చయితతో, దృఢ ఆలోచనతో ఉదయకాలంలో తండ్రి వివిధమైనటువంటి రకరకాల మరి సంగతులను వివరించడానికి పెద్దల సహకారం అందించిన పెద్దలందరినీ పేరు పేరున దీవించండి. మరి తండ్రి మరొకసారి మమ్మల్ని దీవించినందుకు మీకు స్తోత్రాలయ్యా. మరి కార్యక్రమం అంతటిలో మీ కృప బాహుల్యం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. అలాగే తండ్రి మరి ట్రాన్స్లేటరు మరి తండ్రి మమ్మల్ని ఎదుర్కొని నడిపిస్తున్నటువంటి మరి నాయకులు అందరినీ కూడా మీ కృపలో దీవించి మరి తండ్రి ఈ ఉదయాన్ని, ఈ రోజుని మా యొక్క జీవితంలో తృప్తికరంగా గడపడానికి మీరు ఇచ్చిన సందేశానికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ అమ్మగారికి ఆరోగ్యం, బలం, శక్తినివ్వండి. ఆమె ఉన్న స్థలంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ఎదుర్కొనే శరీరాన్ని సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అన్నిటినీ అంతటా చేయగలిగిన దేవా మీ ఘనమైన నామానికి ఈ ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి మీ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగినవన్నీ పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరలోక ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. పరలోకమందు తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందులాగో భూమి అందు నెరవేరును గాక. మాకు కావలసిన దిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము.
మా ఎడల అపరాధము చేయవారిని క్షమించినట్లు మా అపరాధములను శోధన లేక ఎందుకంటే రాజ్యం, శక్తి, మహిమ, నీవై ఉన్నావు. ఆమేన్. ఆమేన్. అంత్యాశ్రయం తీసుకుందామండి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం చేరి వచ్చిన మనందరి మీదను, ఈరోజు వాక్య పరిచయం అందించిన, ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన మరి ఇద్దరి యొక్క అమ్మ వారి మీదను కూడా, అలాగే విన్నటువంటి మన మీద తోడుగా ఉండి ఈ రోజు అంతటిలో కూడా క్షేమాభివృద్ధి, కృపాక్షేమాలు అనుసరించి మనందరము కొనసాగినట్లుగా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్ అయ్య గారు. ముగింపు ప్రార్థన మరియు ఆశీర్వదించిన పాస్టర్ విజయ్ కుమార్ గారికి, వాక్య పరిచయం చేసిన రీటా గారికి, తర్జుమా చేసిన జ్యోతిర్మయ్య గారికి, మరియు కూడి వచ్చిన విశ్వాసులైన పరిశుద్ధులందరికీ కూడా విపిఎఫ్ ఫ్యామిలీ తరపున కృతజ్ఞతలండి. ప్రభు చిత్తమైతే రేపటి దినాన తిరిగి కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు తీసుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్ టు ఆల్. Praise Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you very అందరికి much. వందనాలు. Sorry for taking so long, but today was really, but a very powerful message. మరి ఈ రోజు ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాం, కానీ అది మన మనసు అనుసరణమైన మరి మార్గంలో నడవడానికి ఈ వాక్యం మనకు సహాయం చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అనండి. Thank థ్యాంక్ you. యూ సిస్టర్. God bless everyone.